Hi students, in last lecture we have seen surface tension on the basis of molecular theory. In molecular theory we have seen some concepts which were, first was intermolecular forces, which are of two types. First is cohesive force and second is adhesive force. Cohesive force is in between same type of molecules, where the adhesive force is in between different types of molecules. Then second term we have seen the range of molecular force. What is the range of molecular force? The distance up to which the molecular force is effective is called as the range of molecular force. That is, for solids and liquids, this range is about 10 raised to minus 9 meter. Then we have seen the sphere of influence. What is meant by the sphere of influence? If we have taken the molecule at the center and range of molecular force as radius, then we draw a sphere. This sphere is called as the sphere of influence. We have seen that any molecule in the sphere of influence can exert the force of attraction on the central molecule, and at the same time the central molecule can also exert equal and opposite force on each molecule in the sphere of influence. Then we have seen what is meant by the surface film. What is the surface film? The layer of surface of liquid which is having thickness equal to range of molecular forces is called as the surface film. The range is about 10 raised to minus 9 meter. So the thickness of the layer is about 10 raised to minus 9 meter. This thickness is very small. So the surface film is having very small thickness. So this layer will be very thin layer. Then next we have seen what is meant by the free surface. What is meant by the free surface? The surface of the liquid which comes in directly contact with air is called as the free surface of liquid. Okay, this is the interface between air and liquid. Free surface act as interface between air and liquid. Now again we have seen the surface tension on the basis of molecular theory. In this we have seen that there are three molecules we have considered ABC, which are water molecules. If we take water in a container, then molecule A is well inside the liquid, molecule B is just below the free surface of liquid, and molecule C is on the free surface of liquid. Molecule A is acted upon by cohesive forces of water molecules. These cohesive forces are balanced to each other, so net cohesive force acting on molecule A is 0. Then we have seen that in the sphere of influence of molecule B, there are cohesive as well as adhesive forces due to water molecules and air molecules. So cohesive force and adhesive force are acting on molecule B. But cohesive force is strong than the adhesive force because number of water molecules are greater than the number of air molecules. Next, the molecule C is having half portion, sphere of influence is having half portion in air and half portion in water. So it also contains air molecules as well as water molecules. Okay, so it is acted upon by cohesive forces by water molecules and adhesive forces by air molecules. Okay, but here also the cohesive force is stronger than the adhesive force. So the molecules in the surface film they are acted upon by cohesive forces by water molecules, so they go inside the water. Okay, because water molecule exert more force of attraction than the air molecules, so they go into the water, inside the water. So what happens? In the surface film, there are so many molecules, they come into the water, so number of molecules in the surface film decreases. As the number of molecules in the surface film decreases, area of the surface film get reduced. Okay, area decreases. As the area decreases, the surface film or the free surface of the liquid behave like a stretched elastic membrane. This stretched elastic is having some tension, and this tension is called as the surface tension. बरोबर, हा जो कन्सेप्ट आहे हा आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेला आहे की मोलिक्युल्स जे आहेत सरफेस फिल्म मधले
ते कोहेसिव्ह फोर्स स्ट्रॉंग असल्यामुळे कुठे जातात तर इनसाइड द वॉटर जातात. वॉटरच्या इनसाइड गेल्यामुळे काय होतं तर मोलिक्युल्सची संख्या कमी होते. कोणत्या मोलिक्युल्सची संख्या कमी होते तर सरफेस फिल्ममध्ये असणाऱ्या मोलिक्युल्सची संख्या कमी होते आणि ती संख्या कमी झाल्यामुळे एरिया डिक्रीज होतो आणि एरिया डिक्रीज झाल्यामुळे काय होतं तर सरफेस जो आहे तो कसा बिहेव होतो स्ट्रेच्ड इलास्टिक सारखा. आणि स्ट्रेच्ड इलास्टिक जे आहे त्याला काय असतं तर टेन्शन असतं आणि ते जे टेन्शन आहे त्या टेन्शनला काय म्हटलं जाईल तर सरफेस टेन्शन. ओके, सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल की हा कन्सेप्ट आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिला होता. ओके, नाऊ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनिशन ऑफ द सरफेस टेन्शन. ओके, here we are going to discuss what is meant by surface tension, that is the definition of surface tension, SI unit of surface tension and dimensions of surface tension. Okay, here see, first there is a vessel. This vessel contains water or any type of liquid. Then this is the free surface of that liquid and we draw an imaginary line PQ of length L. PQ is having length L. Okay, this line is drawn on the free surface of liquid. This line is an imaginary line because we cannot draw any line on the free surface of liquid. So this line is imaginary line of length L. Then what happens? There are water molecules on this line. These water molecules are acted upon by forces. Which forces? Cohesive forces by neighboring molecules such as, see here there is a line PQ. The line is PQ. There are number of molecules on this line and these molecules are acted upon like this by neighboring molecule. That is, this molecule is acted upon by this and this molecule. This molecule is acted upon by this and this molecule. Like this, these all molecules on this line are acted upon by neighboring molecules. Okay, suppose इथे एक मोलिक्यूल आहे A, इथं मोलिक्यूल आहे B, इथं मोलिक्यूल आहे C. आपण असं अज्युम करूयात की इथं हा मोलिक्यूल जो आहे त्याचं नाव काय आहे A. साइडला जे मोलिक्युल्स आहेत ते कोणते आहेत B आणि C. म्हणजे ए वर कुणी कुणी फोर्स एक्झर्ट केलं, ए वर मोलिक्यूल बी न फोर्स एक्झर्ट केलं, ॲट द सेम टाइम इकडे मोलिक्यूल सी न फोर्स एक्झर्ट केलं. हे जे फोर्सेस एक्झर्ट झाले हे कोणावर एक्झर्ट झाले तर मोलिक्यूल ए वर एक्झर्ट झाले. कुणी एक्झर्ट केले तर मोलिक्यूल बी आणि सी यांनी एक्झर्ट केले. बरोबर, मग मोलिक्यूल ए वर एक्झर्ट झालं म्हणजे FAB आणि FAC असे दोन फोर्सेस आहेत. FAB काय इंडिकेट करेल तर फोर्स एक्झर्टेड ऑन ए बाय बी आणि FAC काय इंडिकेट करेल तर फोर्स एक्झर्टेड ऑन ए बाय सी. ओके, मग आता हे जे FAB आहे ते कुठे आहे बघा टुवर्ड्स बी. आता हे तुम्हाला सांगितलंय मी लास्ट लेक्चरमध्ये की त्या फोर्सचा ॲरो ज्याच्याकडे आहे त्यानं ते फोर्स एक्झर्ट केलाय. म्हणजे काय तर आता इथे बघा ॲरो कुणाकडे आहे टुवर्ड्स बी आहे. ॲरो आहे टुवर्ड्स बी म्हणजे फोर्स कुणी एक्झर्ट केलं बी न एक्झर्ट केलं. त्या ॲरोची टेल कुणाकडे आहे ए कडे आहे. बरोबर, म्हणजे ॲरो A to B असा दाखवलाय. म्हणजे एक्झर्ट कुणी केलं फोर्स बी न केलं, कोणावर केलं ए वर केलं. ॲरो ज्याच्याकडे त्यानं फोर्स एक्झर्ट केलं. ओके, मग आता इथं बघा ॲरो कुणाकडे आहे तर सी कडे आहे. म्हणजे हे फोर्स कुणी एक्झर्ट केलं मोलिक्यूल सी न. कोणावर एक्झर्ट केलं मोलिक्यूल ए वर एक्झर्ट केलं. बघा हे जे फोर्स आहे हे आहे FAB म्हणजे कुणी एक्झर्ट केलं बी न ए वर. ओके, हे फोर्स आहे FAC कुणी एक्झर्ट केलं सी न कोणावर ए वर. मग अशाच प्रकारे इथं जसं ए मोलिक्यूल आहे तसेच ह्या लाईनवर हे नंबर ऑफ मोलिक्युल्स आहेत, भरपूर मोलिक्युल्स आहेत. मग या प्रत्येक मोलिक्यूलवर काय होईल तर त्यांचे जे नेबरिंग मोलिक्युल्स आहेत ते काय एक्झर्ट करतील फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झर्ट करतील. बरोबर, म्हणजे त्या PQ लाईनवरच्या सगळ्या मोलिक्युल्सला त्यांच्या नेबरिंग मोलिक्युल्सनी स्वतःकडे काय केलं अट्रॅक्ट केलं आणि त्यासाठी त्यांनी कोणता फोर्स एक्झर्ट केला असेल तर कोहेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आता हे जे फोर्स एक्झर्ट केलेलं आहे ते कसं आहे बघा या लाईनला कसं आहेत परपेंडिक्युलर आहेत. म्हणजे नेबरिंग मोलिक्युल्सनी या मोलिक्युल्सवर जे फोर्सेस एक्झर्ट केले हे सगळे फोर्सेस या लाईनला कसे आहेत परपेंडिक्युलर आहेत.
बरोबर, लाईनला आहेत परपेंडिक्युलर. आता नीट लक्षात घ्या की ही जी PQ लाईन आहे, PQ लाईन ती तुम्ही ड्रॉ कशावर केली तर अलॉंग द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. लिक्विडच्या फ्री सरफेसवर आपण एक लाईन ड्रॉ केली. तर लाईन ड्रॉ केलेली असताना बघा, सपोज हा फ्री सरफेस आहे लिक्विडचा, असा आहे तो, आणि त्याच्यावर तुम्ही एक लाईन ड्रॉ केली. ती लाईन त्या लिक्विडच्या फ्री सरफेसला कशी असेल तर टँजन्शियल असेल. बरोबर, लिक्विडच्या फ्री सरफेसला ही लाईन कशी आहे, टँजन्शियल आहे. आणि या लाईनला तुम्ही असे फोर्सेस दाखवताय, म्हणजे हे जे फोर्सेस आहेत ते लाईनला कसे आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत, पण ती लाईन त्या सरफेसला कशी आहे, टँजन्शियल आहे. बघा, लाईन आहे सरफेसला टँजंट. बरोबर, हे फोर्सेस जे आहेत ते कसे आहेत, लाईनला परपेंडिक्युलर. याचाच अर्थ फोर्सेस हे लाईनला परपेंडिक्युलर आहेत, पण त्या फ्री सरफेसला कसे आहेत तर टँजन्शियल आहेत. कारण ही लाईन आहे आणि त्या लाईनवरच तुम्ही असे फोर्सेस दाखवताय, म्हणजे ते फोर्सेस सुद्धा कसे झाले, टँजन्शियलच झाले. कोणाला तर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विडला. सगळ्यांना समजलं का? बघा काय केलं आपण इथे, एक लाईन ड्रॉ केली. लाईन कसली ड्रॉ केलेली आहे, इमॅजिनरी लाईन. इमॅजिनरी लाईनची लेंथ किती आहे, L एवढी लेंथ आहे. बरोबर, लाईन आहे PQ, त्या PQ लाईनची लेंथ आहे L. आता ही जी इमॅजिनरी लाईन तुम्ही ड्रॉ केलेली आहे, त्यानंतर तुम्ही काय सांगितलं तर या लाईनवर काय आहेत, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स आहेत. ते मोलिक्युल्स काय होतात तर त्यांच्या नेबरिंग मोलिक्युल्सकडून काय होतात, अट्रॅक्ट केले जातात. हे जे कोहेसिव्ह फोर्सेस आहेत हे लाईनला कसे आहेत, परपेंडिक्युलर. लाईनला आहेत परपेंडिक्युलर आणि या सरफेसला कसे आहेत, टँजन्शियल. मग आता आपण काय बघूयात की सरफेस टेन्शन म्हणजे काय. सरफेस टेन्शनचा फॉर्म्युला आहे T = F/L. सरफेस टेन्शन T = फॉर्म्युला काय आहे तर F/L. आता इथे जे फोर्स आहे, हे फोर्स म्हणजे कोणतं फोर्स, हे जे फोर्सेस दाखवलेले आहेत ना, हे फोर्सेस म्हणजे काय आहेत तर F. आणि L म्हणजे काय आहे तर या PQ लाईनची लेंथ आहे. PQ ची लेंथ किती आहे तर L. बघा समजलं का? मग सरफेस टेन्शन = फोर्स पर युनिट लेंथ असा फॉर्म्युला झाला. काय आलं, फोर्स पर युनिट लेंथ. आता लेंथ कुणाची आहे, इमॅजिनरी लाईनची. आता ते जे फोर्स आपण F लिहितोय, डिफाईन करताना आपल्याला त्या फोर्सची इन्फॉर्मेशन सांगावी लागेल. मग हे जे फोर्स आहे हे कसलं फोर्स आहे, टँजन्शियल फोर्स आहे. बरोबर, ते त्या इमॅजिनरी लाईनला कसं आहे, राईट अँगलमध्ये, म्हणजे कसं आहे, परपेंडिक्युलर. ओके, मग आता आपण डेफिनेशन सांगूयात. सरफेस टेन्शन म्हणजे काय तर टँजन्शियल फोर्स ॲक्टिंग ॲट राईट अँगल टू इमॅजिनरी लाईन पर युनिट लेंथ ऑफ द इमॅजिनरी लाईन. ओके, टँजन्शियल फोर्स कसा आहे, राईट अँगलमध्ये. कोणाला, इमॅजिनरी लाईनला. ती लाईन कुठे ड्रॉ केली आहे, विच इज ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. आणि पर युनिट लेंथ कोणाची घेताय, पर युनिट लेंथ ऑफ द इमॅजिनरी लाईन. काय येईल बघा, सरफेस टेन्शन म्हणजे काय तर सरफेस टेन्शन म्हणजे आहे टँजन्शियल फोर्स ॲक्टिंग ॲट राईट अँगल टू द इमॅजिनरी लाईन which is drawn on the free surface of liquid per unit length of that imaginary line is called as the surface tension. आता सरफेस टेन्शनचं SI युनिट काय असेल बघा, सरफेस टेन्शनचं SI युनिट आहे, इथं फोर्स अपॉन लेंथ आहे ना, मग फोर्सचं युनिट असेल न्यूटन, लेंथचं असेल मीटर. मग न्यूटन पर मीटर म्हणजे काय झालं, SI युनिट ऑफ सरफेस टेन्शन. त्यानंतर त्याचे डायमेन्शन्स काय असतील बघा. डायमेन्शन्स फाइंड आउट करण्यासाठी फर्स्ट आपल्याला फोर्सचे डायमेन्शन्स माहिती असले पाहिजे. फोर्सचे डायमेन्शन्स काय आहेत सांगा, L1 m1 T-2 डिवायडेड बाय L1 म्हणजे काय येतील, L1 कॅन्सल झाला, L0 m1 T-2. So the dimensions of surface tension are L0 m1 T-2 and SI unit is Newton per meter. Now here we have seen what is meant by the surface tension, that is definition of the surface tension, SI unit of the surface tension and dimensions of surface tension. What is the definition? The tangential force acting at right angle to the imaginary line
which is drawn on the free surface of liquid per unit length of the imaginary line, and the SI unit of the surface tension is Newton per meter, and where the dimensions are L0, M1, T minus 2. These are the dimensions. Here we have seen what is meant by the surface tension. Now we will see what is the surface energy. The next point is what is meant by surface energy. Okay. See here, this diagram we have seen while studying the surface tension on the basis of molecular theory. Here there is a vessel which contain water. Okay, this is the surface film of thickness R. Consider the molecule A, which is well inside the liquid. It is acted upon by equal and opposite cohesive forces. So net force on molecule A is 0. Then another molecule is molecule B. It is just below the free surface of liquid, and its sphere of influence is having some part in air and some part in water. Here the molecule is B, here there is air, and here is water. The surface, the sphere of influence is partially in air and partially in water. Another molecule is C. It is having half portion of sphere of influence in air and half portion in water. Okay, so here the forces are like this. Okay, here the molecule is C. Molecule A is well inside the liquid. Net force on the molecule A is 0. Then molecule B is just below the free surface of liquid. Its sphere of influence is having some part in air and some part in water. Again molecule C is on the free surface of liquid. Its half part of the sphere is in air and half part is in water. Now what happens? The molecule B and C are acted upon by cohesive as well as adhesive forces, but for both molecules cohesive force is stronger than the adhesive force. So these two molecules go inside the liquid, and number of molecules in the surface film reduces, area of the surface film decreases. So the surface behave like a stretched elastic under tension, and this tension is called as the surface tension. This we have studied in surface tension concept. Okay, now we want to study what is our next point, what is surface energy. ओके, सरफेस टेन्शन हा जर पॉईंट तुम्हाला डिटेलमध्ये व्यवस्थित समजला असेल तर सरफेस एनर्जी म्हणजे काय हे सुद्धा तुम्हाला इझिली समजून जाईल. बघा इथं काय होतं तर जे मॉलिक्युल्स सरफेस फिल्ममध्ये आहेत, म्हणजे इथं आपण बघितले बी आणि सी, तर फक्त बी आणि सी मॉलिक्युल्सच सरफेस फिल्ममध्ये आहेत का? नाही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस फिल्ममध्ये आहेत. ह्याच्यापेक्षा अजून बरेच मॉलिक्यूल हे सरफेस फिल्ममध्ये आहेत. मग सरफेस फिल्ममध्ये जे काही मॉलिक्यूल्स आहेत त्यांच्यावर कोणतं फोर्स स्ट्रॉंग आहे? कोहेसिव्ह फोर्स स्ट्रॉंग आहे. मग होईल काय सांगा मला? तर कोहेसिव्ह फोर्स स्ट्रॉंग असल्यामुळे ते जे सरफेस फिल्ममधले मॉलिक्यूल्स आहेत हे कुठे जातील? तर डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये जातील. म्हणजेच कुठे? तर इनसाइड द लिक्विड जातील. लिक्विडमध्ये गेल्यामुळं काय होईल बघा, तर इथं सरफेस फिल्ममध्ये जे मॉलिक्यूल्स होते त्यांची संख्या कमी झाली. बरोबर, त्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे एरिया काय झाला? डिक्रीज झाला. एरिया डिक्रीज झाल्यामुळे तो सरफेस कसा बिहेव होतोय आता? स्ट्रेच केलेल्या इलास्टिक सारखा. आणि त्याच्यामध्ये आहे काय? टेन्शन आहे. बरोबर, आणि हे जे टेन्शन आहे याला आपण काय म्हणूयात? सरफेस टेन्शन. मग आता आपल्याला बघायचं आहे की सरफेस एनर्जी म्हणजे काय? तर सरफेस टेन्शन म्हणजे काय? तर मॉलिक्यूल्स बॉटमला गेल्यामुळे सरफेस स्ट्रेच झाला, याला आपण सरफेस टेन्शन म्हणतो. मग सरफेस टेन्शन सपोज आपल्याला डिक्रीज करायचं आहे. सरफेस टेन्शन का इन्क्रीज झालं? का वाढलं सरफेस टेन्शन? तर सरफेस फिल्ममधले मॉलिक्यूल्स गेले कुठं? बॉटमला गेले, आणि त्याच्यामुळे झालं काय? तर सरफेस टेन्शन इन्क्रीज झालं. मग आता सरफेस टेन्शन आपल्याला डिक्रीज करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे सांगा तुम्ही?
सरफेस टेन्शन कमी करण्यासाठी जे मॉलिक्युल्स खाली गेलेले आहेत बॉटमला त्यांना कुठे नेलं पाहिजे, परत वर नेलं पाहिजे. वर म्हणजे कुठे न्यायचं, सरफेस फिल्ममध्ये न्यायचं. म्हणजे जे मॉलिक्युल्स सरफेस फिल्ममधून इनसाइड द वॉटर गेलेले आहेत त्यांना बॉटमपासून परत कुठे नेलं पाहिजे, सरफेस फिल्ममध्ये. म्हणजे सरफेस टेन्शन कमी करायचं असेल तर सरफेस फिल्ममध्ये मॉलिक्युल्सची संख्या इन्क्रीज झाली पाहिजे. आणि मॉलिक्युल्सची संख्या इन्क्रीज करण्यासाठी काय केलं पाहिजे, तर बॉटमला असलेले मॉलिक्युल्स जे आहेत त्यांना परत कुठं नेलं पाहिजे, तर टॉपला नेलं पाहिजे. टॉपला म्हणजे कुठे न्यायचं, तर सरफेस फिल्ममध्ये न्यायचं. मग आता त्यासाठी काय केलं जाईल, तर हे जे मॉलिक्युल्स होते हे गेलेले कुठं आता बॉटमला आहेत. बघा सपोज हे असं आपण तेच व्हेसल दाखवूया. त्याच्यामध्ये इथे मॉलिक्यूल ए ऑलरेडी इथं होता, बरोबर, आणि ही आहे सरफेस फिल्म. मॉलिक्यूल बी आणि सी कुठे आले, तर वॉटरमध्ये आलेले आहेत, बरोबर. हे मॉलिक्युल्स खाली अट्रॅक्ट झाल्यामुळे ते आले कुठं आता, इनसाइड द वॉटर आहेत. सरफेस फिल्ममध्ये आहेत का, ते नाहीत. मग काय झालं, इथल्या मॉलिक्युल्सनी खाली गेल्यामुळे इथल्या मॉलिक्युल्सची संख्या कमी झाली. मग आता सरफेस टेन्शन कमी करण्यासाठी या मॉलिक्युल्सला परत त्यांच्या जागी नेलं पाहिजे. म्हणजे मॉलिक्यूल बी इथं होता त्याला परत त्याच्या जागी न्या, मॉलिक्यूल सी इथं होता ना, मग परत त्याला त्याच्या जागी न्या. मग त्यासाठी काय केलं जाईल, तर मॉलिक्यूल बी आणि सी यांना फोर्स अप्लाय करून डिस्प्लेस केलं जाईल, बरोबर. याला फोर्स अप्लाय करून काय करायचं आहे, डिस्प्लेस करायचं, त्यांना त्यांच्या जागी आणायचं. म्हणजे त्यांची काय होणार आहे, डिस्प्लेसमेंट होणार आहे. मग मॉलिक्यूल बी इथं आला, याचा अर्थ मॉलिक्यूल बीची काय झाली, डिस्प्लेसमेंट झाली. मॉलिक्यूल सीला तुम्ही इथे आणला म्हणजे मॉलिक्यूल सीची पण काय झाली, डिस्प्लेसमेंट झाली. डिस्प्लेसमेंट अशीच होते का, नाही, त्याला काय केलं पाहिजे, फोर्स अप्लाय केलं पाहिजे. मग मॉलिक्यूल बी आणि सी यांना तुम्ही फोर्स अप्लाय केलं आणि कुठे नेलं, सरफेस फिल्ममध्ये नेलं. मग सरफेस फिल्ममध्ये नेल्यानंतर काय होणार आहे, तर तुम्ही फोर्स अप्लाय केल्यामुळे डिस्प्लेसमेंट झाली. याचा अर्थ काय केलं, तर वर्क केलं. कशासाठी वर्क केलं, तर बॉटमला जे मॉलिक्युल्स गेलेले आहेत त्यांना परत सरफेस फिल्ममध्ये आणण्यासाठी फोर्स अप्लाय झालं, त्यांची डिस्प्लेसमेंट झाली. त्याच्यामुळे काय परफॉर्म झालं, वर्क परफॉर्म झालं. आणि हे जे वर्क परफॉर्म झालं ते त्या मॉलिक्युल्समध्ये स्टोअर झालं. मॉलिक्यूलमध्ये कोणत्या फॉर्ममध्ये ते स्टोअर झालं, तर पोटॅन्शियल एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये स्टोअर झालं. आणि ही जी पोटॅन्शियल एनर्जी आहे तिलाच काय म्हटलं जाईल, सरफेस एनर्जी. मग सरफेस एनर्जी कधी आहे, तर ज्या वेळेस मॉलिक्यूल बॉटमला जातात म्हणजे लिक्विडमध्ये जातात आणि त्यामुळे सरफेस टेन्शन वाढतं. मग आपल्याला काय करायचं आहे, सरफेस टेन्शन कमी करायचं आहे. मग सरफेस टेन्शन कमी करण्यासाठी खाली गेलेले मॉलिक्यूल परत वर आणा. कुठे आणायचे, सरफेस फिल्ममध्ये परत त्यांना घेऊन यायचं. मग त्यासाठी काय केलं जाईल, फोर्स अप्लाय केलं जाईल, त्यांची डिस्प्लेसमेंट होईल आणि तेव्हा हे मॉलिक्यूल इथे येतील. फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट एकत्र असतील तर काय परफॉर्म केलं जाईल, वर्क परफॉर्म केलं. म्हणजे या मॉलिक्युल्सच्या डिस्प्लेसमेंटसाठी बॉटम टू टॉप या डिस्प्लेसमेंटसाठी वर्क परफॉर्म केलं गेलं आणि ते वर्क त्या मॉलिक्युल्समध्ये काय होणार आहे, स्टोअर होणार आहे. आणि कोणत्या फॉर्ममध्ये स्टोअर होणार, पोटॅन्शियल एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये स्टोअर होणार. आणि ही जी पोटॅन्शियल एनर्जी आहे जी त्या मॉलिक्युल्समध्ये स्टोअर झाली, कधी स्टोअर झाली, ज्यावेळेस त्यांना बॉटम टू सरफेस फिल्म नेण्यात आलं त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये जी पोटॅन्शियल एनर्जी स्टोअर झालेली आहे तिलाच काय म्हटलं जाईल, तर सरफेस एनर्जी. मग आता सरफेस एनर्जी हा पॉईंट सगळ्यांच्या लक्षात आलेला असेल. सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट द पोटॅन्शियल एनर्जी विच इज स्टोअर्ड इन द मॉलिक्युल्स when they are displaced from the bottom of the liquid surface to the surface film. Okay, this is called as the surface energy. आता एक लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला की सरफेस एनर्जी ही मॅक्झिमम कुणासाठी असते आणि मिनिमम कुणासाठी असते. सपोज काही मॉलिक्युल्स हे सरफेस फिल्ममध्ये आहेत, काही मॉलिक्युल्स हे लिक्विडमध्ये आहेत. मग इथे सरफेस एनर्जी कुणासाठी जास्त असेल आणि कुणासाठी कमी असेल हे बघायचं आहे. बघा, सरफेस एनर्जी कोणामध्ये स्टोअर केली जाते, तर जे मॉलिक्यूल सरफेस फिल्ममधून बॉटमला गेलेले आहेत त्यांना परत वर आणायचं आहे. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट कुणाची केली तुम्ही, तर जे मॉलिक्यूल सरफेस फिल्ममधून खाली गेले होते
त्यांना तुम्ही डिस्प्लेस केलं आणि त्यांच्यामध्येच ती एनर्जी स्टोअर झाली. म्हणजे ही एनर्जी कुणासाठी आहे, तर जे मोलिक्यूल सरफेस फील्डमध्ये होते. जो मोलिक्यूल बॉटमला होता पहिल्यापासूनच, कोणता मोलिक्यूल ए, त्याला तुम्ही डिस्प्लेस नाही केलं, म्हणजे त्या मोलिक्यूलला तुम्ही इथं नेलं का सरफेस फील्डमध्ये, नाही नेलं. कुणाला नेलं तुम्ही, मोलिक्यूल बी आणि सीला. म्हणजे मोलिक्यूल एला डिस्प्लेस केलं नाही. कोणाला केलं, जे खाली आले होते ना त्यांनाच तुम्ही काय केलं, फक्त सरफेस फील्डमध्ये डिस्प्लेस केलेलं आहे. मग ह्याच्यामध्ये एनर्जी स्टोअर होईल का सांगा मला, मोलिक्यूल एमध्ये नाही होणार, कारण मोलिक्यूल ए आहे त्याच जागी आहे ना. त्याला आपण फोर्स अप्लाय करून डिस्प्लेस केला का, नाही केला. आणि त्याच्यामुळं मोलिक्यूल ए जो आहे तो आहे तिथंच आहे. त्याला तुम्ही फोर्स नाही लावलं, डिस्प्लेस नाही केलं, मग त्याच्यासाठी वर्क केलं का, नाही केलं. मग वर्क कुणासाठी परफॉर्म झालं, मोलिक्यूल बी आणि सीसाठी. मग ते कुठं होते, सरफेस फील्डमध्ये होते, बरोबर. म्हणजे सरफेस एनर्जी ही कुणासाठी मॅक्झिमम असते, तर जे मोलिक्यूल सरफेस फील्डमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी सरफेस एनर्जी मॅक्झिमम असते. आणि जे मोलिक्यूल लिक्विडमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी सरफेस एनर्जी मिनिमम असते. लक्षात ठेवा, सरफेस एनर्जी मॅक्झिमम कुणासाठी आणि मिनिमम कुणासाठी. मॅक्झिमम कुणासाठी, तर सरफेस फील्डमध्ये जे काही मोलिक्यूल्स आहेत त्यांच्यासाठी सरफेस एनर्जी मॅक्झिमम असेल. आणि लिक्विडमध्ये किंवा इनसाइड द लिक्विड जे मोलिक्यूल्स आहेत त्यांच्यासाठी सरफेस एनर्जी कशी असेल, मिनिमम असेल. सगळ्यांना समजलं का बघा. सरफेस एनर्जी म्हणजेच काय असते, तर पोटॅन्शियल एनर्जी. पोटॅन्शियल एनर्जी कुणामध्ये स्टोअर झाली, मोलिक्यूल्समध्ये. कधी स्टोअर होते, तर ज्यावेळेस त्यांना बॉटम टू सरफेस फील्ड असं डिस्प्लेस केलं जातं, बरोबर. आणि सरफेस एनर्जी मॅक्झिमम कुणासाठी असते, तर सरफेस फील्डमध्ये जे मोलिक्यूल आहेत त्यांच्यासाठी मॅक्झिमम, आणि इनसाइड द लिक्विड जे मोलिक्यूल आहेत त्यांच्यासाठी काय असेल, मिनिमम असेल. अशा प्रकारे इथे आपण सरफेस एनर्जी हा पॉईंट कंप्लीट केलेला आहे. याच्या आधीचा पॉईंट आपला होता सरफेस टेन्शन. नेक्स्ट पॉईंट आपण बघितलेला आहे तो सरफेस एनर्जी. Now we will see our next point, the relation between surface tension and surface energy. Next point is relation between surface tension and surface energy. याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, तर P', ही एक रेक्टँग्युलर फ्रेम ऑफ वायर आहे. म्हणजे वायरची एक रेक्टँग्युलर शेपमध्ये फ्रेम तयार केलेली आहे. त्याच्यामध्ये QR ही एक वायर आहे जी त्या फ्रेमवर इकडे तिकडे होऊ शकते इझिली. म्हणजेच काय, इझिली मूव्ह होऊ शकते. या QR या वायरची लेंथ किती आहे, तर L एवढी लेंथ आहे. बघा, मग आता काय करायचं आहे, तर ही जी फ्रेम आहे, ही फ्रेम सपोज इथे पकडली P' आणि S' या एंडला, आणि कशामध्ये डीप करायची, तर सोप सोल्युशनमध्ये डीप करायची. सोप सोल्युशन म्हणजे काय, साबणाचं पाणी घेतलंय, त्याच्यामध्ये ती फ्रेम काय केली, डीप केली. फ्रेम डीप केल्यानंतर तुम्ही काय कराल, तिला बाहेर काढाल, बरोबर. बाहेर काढल्यानंतर तिला हॉरिझॉन्टली पकडायचं आहे. त्या फ्रेमला कसं धरायचं आहे, हॉरिझॉन्टली. फ्रेम ज्यावेळेस तुम्ही हॉरिझॉन्टल धराल त्यावेळेस काय होईल बघा, तर त्या फ्रेमवर एक प्रकारची लेयर तयार होईल. बघा, या पोर्शनमध्ये काय तयार होणार आहे, लेयर तयार होणार आहे. लेयर कशाची तयार होईल, तर एक सोप सोल्युशनमध्ये तुम्ही डीप केल्यामुळे त्या सोपची एक लेयर तयार होईल, साबणाची एक लेयर त्या PQRS या सेक्शनमध्ये तयार होईल. त्याला काय म्हटलं जाईल, तर सोप फिल्म. सोपची लेयर तयार झाली त्याला आपण काय म्हणणार आहे, तर सोप फिल्म असं म्हणणार आहे. मग आता ज्यावेळेस सोप फिल्म इथं तयार होईल त्यावेळेस काय होणार बघा, तर ही जी QR वायर आहे ती QR वायर तर इकडे जाणार आहे. कुठे, तर PS कडे जाणार आहे. म्हणजे ज्यावेळेस याच्यामध्ये सोप फिल्म तयार होईल त्यावेळेस QR वायर ही इकडे डिस्प्लेस होईल. कुठं, टुवर्ड्स PS कडे जाईल. किती फोर्सनी जाईल, तर F एवढ्या फोर्सनी जाईल. ही जी इथं दाखवलेली आहे ती ही काय आहे, सोप फिल्म आहे. मग सोप फिल्म जी आहे तिच्यामुळं काय होणार आहे, तर ही वायर QR इकडे डिस्प्लेस न होता कुठं जाणार, टुवर्ड्स लेफ्ट, म्हणजे कुणाकडे, PS कडे जाणार. ती वायर PS कडे काय झाली, शिफ्ट झालेली आहे. आणि त्यामुळं त्या सोप फिल्मचा एरिया तो काय होणार बघा, डिक्रीज होणार आहे. नीट लक्षात घ्या, एक अशी रेक्टँग्युलर फ्रेम आहे, QR वायर मूव्ह होऊ शकते इझिली त्याच्यावर. ती फ्रेम तुम्ही सोप सोल्युशनमध्ये डीप केली,
तर सोपची एक लेयर तयार झाली. कशामध्ये? PQRS या पोर्शनमध्ये तयार झाली. मग PQRS याच्यामध्ये सोप फिल्म तयार झालेली आहे आणि या सोप फिल्ममुळे QR वायर कोणाकडे मूव्ह झाली? तर PS कडे, म्हणजे टुवर्ड्स लेफ्ट मूव्ह झाली. म्हणजे या सोप फिल्मचा एरिया काय झाला? डिक्रीज झाला. एरिया डिक्रीज झाला की काय होतं? सरफेस टेन्शन इन्क्रीज होतं. मग सरफेस टेन्शन रिड्यूस करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे? एरिया इन्क्रीज केला पाहिजे. मग एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी हा एरिया कमी झाला, मग एरिया वाढवायचा आहे, त्यासाठी ही QR वायर काय केली पाहिजे? टुवर्ड्स राईट डिस्प्लेस केली पाहिजे. ती कुठं गेली आहे? लेफ्टला गेली आहे. लेफ्टला गेल्यामुळं काय झालं? तर एरिया डिक्रीज झाला. मग एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी ही QR वायर थोडीशी कुठे नेली पाहिजे? टुवर्ड्स राईट. आणि किती डिस्टन्समधून न्यायची? बघा, DX या डिस्टन्समधून डिस्प्लेस करायची. मग DX हे डिस्टन्स खूप जास्त आहे का? नाही, D यूज केला आहे ना. मग DX म्हणजे काय आहे? स्मॉल डिस्टन्स आहे. म्हणजे स्मॉल डिस्टन्समधून तुम्ही ही वायर काय करणार आहे? QR वायर टुवर्ड्स राईट काय करणार आहे? डिस्प्लेस करणार आहे. आता ही वायर ज्यावेळेस तुम्ही डिस्प्लेस कराल त्यावेळेस काय अप्लाय करावं लागेल? फोर्स अप्लाय करावं लागेल. सपोज ज्या फोर्सनं ही वायर टुवर्ड्स लेफ्ट गेली ते फोर्स F एवढं होतं. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे? तर या वायरला टुवर्ड्स राईट डिस्प्लेस करायचं असेल तर तेवढंच फोर्स कुठे अप्लाय केलं पाहिजे? अपोजिट डायरेक्शनमध्ये. म्हणजे याच्या अपोजिट एवढंच फोर्स अप्लाय केलं पाहिजे. म्हणजे F' इक्वल टू काय असणार आहे? F असणार आहे. म्हणजे आपल्याला एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी जे फोर्स अप्लाय करावं लागते ते म्हणजे आहे F', आणि ते इक्वल टू म्हणजे काय आहे? तर ज्या फोर्सनं ही वायर टुवर्ड्स लेफ्ट गेली, बरोबर? म्हणजे F' इक्वल टू काय असणार? F. मग आता आपण पहिल्यांदा Fची व्हॅल्यू फाइंड आउट करूयात. F म्हणजे काय असेल? तर इनवर्ड फोर्स, बरोबर? म्हणजे ही वायर इकडे गेली तर ते जे फोर्स आहे ते म्हणजे काय असणार आहे? F असणार आहे, विच इज इक्वल टू असेल 2TL. F इक्वल टू 2TL. आता 2TL असं का लिहिलं? आता मला सांगा, सरफेस टेन्शन T इक्वल टू काय असतं? बघा, फर्स्ट आपण बघूयात की T इक्वल टू काय असतं सांगा मला? F/L. देअरफॉर F इक्वल टू काय येणार आहे? TL. F इक्वल टू TL असेल. म्हणजे या वायरवर QR या वायरवर हे जे फोर्स अप्लाय होते ते F इक्वल टू किती आहे? TL आहे. पण इमॅजिन करा, रेक्टँग्युलर फ्रेम आहे वायरची, त्याच्यावर सोप फिल्म तयार झालेली आहे आणि त्या सोप फिल्मला किती फ्री सरफेस असतील? बघा, सोप फिल्म अशी तयार झाली सपोज, तर इकडे एक तिचा सरफेस एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे आणि इकडचा पण सरफेस हा एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे. म्हणजेच काय? या सोप फिल्मला इकडे एक फ्री सरफेस आहे आणि इकडे एक फ्री सरफेस आहे. मग काय लक्षात घ्यायचं? इथून पुढे ऑलवेज लक्षात ठेवा की ज्या वेळेस आपण F इक्वल टू TL हा फॉर्म्युला यूज करतो त्यावेळेस हा फॉर्म्युला एका फ्री सरफेससाठी असतो. मग आपल्याला काउंट करायचे असतात की टोटल किती फ्री सरफेस आहेत. बघा, इकडं एक फ्री सरफेस आहे आणि इकडे एक फ्री सरफेस आहे. म्हणजेच काय? तर या सोप फिल्मला किती फ्री सरफेस झाले? 2 फ्री सरफेस. हा फॉर्म्युला एका फ्री सरफेसचा आहे. तर 2 फ्री सरफेसला F इक्वल टू किती असणार आहे? 2TL. हे कोणासाठी? 1 सरफेससाठी. ओके, पण आहेत किती? 2 सरफेसेस. ओके, त्यामुळे फॉर्म्युला काय येणार? F इक्वल टू 2TL. दिस इज द इनवर्ड फोर्स और द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन. आता आपल्याला काय करायचं आहे? तर एवढंच फोर्स अप्लाय करायचं आहे. म्हणजे किती फोर्स अप्लाय करायचं आहे? तर F'. मग F' इक्वल टू काय असणार आहे? F. मग F' इक्वल टू किती असेल? 2TL. F' इक्वल टू किती असणार आहे? 2TL एवढं असणार आहे. मग आता F' पण 2TL आहे आणि आपण काय म्हणतोय की वर्क केलं गेलं. वर्क किती केलं गेलं? तर F' इंटू DX. बघा, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DX. वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DX. कसं फाइंड आउट करायचं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स किती अप्लाय केलं? F'. डिस्प्लेसमेंट झाली किती? DX. म्हणजे F' इंटू DX केलं की काय मिळणार आहे? DW मिळणार आहे. मग F' इक्वल टू किती आहे? 2TL आणि इंटू काय? DX, विच इज इक्वल टू T इंटू 2L DX, विच इज इक्वल टू T इंटू DA. बघा, इथं काय काय केलं आपण? तर तुम्ही F' अमाऊंट ऑफ फोर्स अप्लाय केलं. कशासाठी? बघा, ज्या फोर्सनं वायर इकडे गेली लेफ्टला
तेवढंच फोर्स आपल्याला राईटला अप्लाय करावं लागेल. कशासाठी? एरिया वाढवण्यासाठी. एरिया वाढवला की सरफेस टेन्शन कमी होईल. मग एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी ही वायर इथं आणली, बरोबर. कोणत्या पोझिशनला? क्यू डॅश आर डॅश ही तिची न्यू पोझिशन असेल. त्यासाठी डिस्प्लेसमेंट किती झाली? dx एवढी झाली. फोर्स किती अप्लाय झालं? एफ डॅश एवढं फोर्स अप्लाय झालं. म्हणजे काय? तर या फोर्सनं एवढ्या डिस्प्लेसमेंटसाठी वर्क केलं आणि ते वर्क किती केलं? dw. मग dw इक्वल टू फॉर्म्युला काय? एफ डॅश इंटू dx, म्हणजे अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॅश इंटू dx. मग एफ डॅशची व्हॅल्यू आहे 2TL इंटू dx. मग काय आलं? t इंटू 2L dx. आणि 2L dx जे आहे ब्रॅकेटमध्ये त्याच्या ऐवजी आपण काय लिहिलेलं आहे इथं? dA. 2L dx ही जी व्हॅल्यू आहे ही काय रिप्रेझेंट करते? तर चेंज इन एरिया किंवा इन्क्रीज इन एरिया. म्हणजे dw इक्वल टू t इंटू dA असं रिलेशन आपल्याला मिळालं. बघा आता काय सांगितलं आहे, तर dw इज इक्वल टू काय आहे? t इंटू dA. आता हे जे वर्क केलं गेलं ते वर्क कशासाठी झालं? तर सरफेस टेन्शन कमी करण्यासाठी, एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी हे वर्क केलं गेलं. आणि ते वर्क त्या वायरमध्ये काय होईल? स्टोअर होईल. कोणत्या फॉर्ममध्ये स्टोअर होईल? पोटॅन्शियल एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये. आणि पोटॅन्शियल एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये स्टोअर झालेलं हे जे वर्क आहे त्यालाच काय म्हटलं जाईल? सरफेस एनर्जी. म्हणजे वर्क इक्वल टू काय असणार आहे? पोटॅन्शियल एनर्जी विच इज इक्वल टू TdA. आणि धिस पोटॅन्शियल एनर्जी इज कॉल्ड ॲज द सरफेस एनर्जी. and surface energy is equal to T into dA. So we can write surface energy equal to surface tension into dA. Okay, so the surface tension equal to surface energy upon dA. This is the relation between surface tension and surface energy. Surface tension is defined as surface energy per unit increase in area. Surface tension is defined as the surface energy per unit increase in area. ओके, इथं आपण सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी यांच्यामध्ये रिलेशन काय आहे ते पाहिलेलं आहे. त्यासाठी एक एक्सपेरिमेंट केला. रेक्टँग्युलर फ्रेम ऑफ वायर घेतली, त्याच्यावर QR वायर स्लाइड होऊ शकते. ती डीप केली सोप सोल्युशनमध्ये, सोप फिल्म तयार झाली आणि त्यामुळं QR वायर टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस झाली. एरिया डिक्रीज झाला. एरिया इन्क्रीज करण्यासाठी सेम अमाऊंट ऑफ फोर्स अप्लाय झालं. एफ डॅश किती डिस्टन्समधून डिस्प्लेस केली वायर? dx डिस्टन्समधून. एफ डॅश फोर्स अप्लाय केलं आणि एफ डॅशची व्हॅल्यू किती आहे तर बघा एफ एवढी आहे आणि एफ किती आहे? 2TL. त्याच्यामुळे एफ डॅश सुद्धा किती आहे? 2TL. मग वर्क डन dw इक्वल टू काय असणार? एफ डॅश इंटू dx. एफ डॅश आहे 2TL इंटू dx. मग पुढं t इंटू 2L dx. आणि 2L dx म्हणजे काय? तर इन्क्रीज इन एरिया. म्हणजे वर्क डनचा फॉर्म्युला मिळतो TdA. हे वर्क स्टोअर केलं जातं पोटॅन्शियल एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये. त्याच्यामुळे पोटॅन्शियल एनर्जी इक्वल टू TdA. आणि पोटॅन्शियल एनर्जी म्हणजेच काय असणार आहे? सरफेस एनर्जी विच इज इक्वल टू TdA. surface energy equal to surface tension into area. So the surface tension equal to surface energy upon area. So the surface tension is defined as the surface energy per unit increase in area. Okay, हिथं आपण आज 3 पॉइंट बघितलेले आहेत. सरफेस टेन्शन म्हणजे काय, सरफेस एनर्जी म्हणजे काय आणि रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. ओके.